असली दिवाली की है। जीव ने बेनती की मालको असली दिवाली बारे दसो। तो पहली गल ये समझ लेना कि दिवाली हमेशा अमावस्या की रात को मनाई जाती है। अमावस जो चारों पासे घुप अंधेरा होवे उस दिन असीं दीप जगा देंगे हैं। घर घर हज़ारां दीपक जगाए जाते हैं, दीवे जगाए जाते हैं, दीपमाला की जाती है, तो असीं कहते हैं दिवाली। तो की सिर्फ घर दे विच दीवे जगाना ही दिवाली है? कि सिर्फ घर दे विच दीपमाला करना ही दिवाली है? नहीं, क्योंकि साडे इस देश अंदर एक बड़ी खासियत है। इत्थे जिन्ने भी त्योहार मनाए जाते हैं, जिन्ने भी दिन मनाए जाते हैं, वो सिर्फ बाहरों नहीं मनाए जाते, ओदा किते ना किते आध्यात्मिकता रूहानियत दे नाल बड़ा ही गहरा ताल्लुक हुंदा है, लिंक हुंदा है। वो व्यर्थ नहीं मनाए जाते। हुण दिवाली नूं लै लईए तां बंदा कहंदा दीपक जगा ले दिवाली हो गई, पटाके चला ले दिवाली हो गई। इदां दा किसी दे घर ब्याह शादी होवे, जन्मदिन होवे तां उदों ही बड़ियां लड़ियां लाइयां जांदियां है। ब्याहां शादियां लांदे कि नहीं? असीं घर नूं सजा लैंदे आ, लड़ियां ला दिंदे आ, लाइटां ला दिंदे आ। हुण उसले इन्नियां लाइटां हुंदियां उदों नहीं असीं कहंदे दिवाली। जे सिर्फ लाइट जगाना ही दिवाली है तां जदों ब्याह शादी नूं लाइटां लगा दिंदे उहनूं नहीं दिवाली कहंदे आ। दिवाली दा मतलब की है? ये दिवाली दी शुरुआत करन दे पिछे राज की है, ताकि असीं थोड़ा जिहा अपनी सुरती नूं बाहरों हटा के अंदर जोड़ दईए। क्योंकि हर एक धर्म के अंदर अपने अपने हिसाब नाल दिवाली मनाई जाती है। कोई कहता कि श्री राम 14 साल का बनवास कट के जदों अयोध्या वापस आए सी, उन्हां दे आने की खुशी च ये दीपमाला की गई सी। अगर सिर्फ इन्ना ही हुंदा तो राम तो आ गए, एक बार लाइटां जग गईयां तो हर बार जगाने की लोड़ है? जे किसी दे आने दे नाल ही दिवाली सी तो एक बार आ गए तो गल उत्थे खत्म हो गई कि आ गए राम, दिवाली ते लाइटां जग गईयां, हुण बार बार जगाने की लोड़ है। पर फिर भी हर साल जगाइयां जांदियां हैं। हुण जरा गौर करने वाली गल है कि इहदा किते ना किते आध्यात्मिकता दे नाल, रूहानियत दे नाल, आत्मिकता दे नाल बड़ा ही गहरा संबंध है कि दिवाली मनाई क्यों जाती है। इसलिए ये दिवाली श्री राम दे आने की खुशी च भी मनाई जाती है, सिख धर्म अंदर बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्योंकि इस दिन ग्वालियर के किले चो श्री गुरु हरगोबिंद राय जी ने अपने नाल 52 राजियां नूं भी जहांगीर की कैद चो छुड़ाया सी। उन्होंने कहते बंदी छोड़ दिवस। और यह दिवाली जैन धर्म अंदर भी मनाई जाती है, क्योंकि इस रात नूं ही महावीर ने इस संसार नूं त्याग के वो परम निर्वाण लिया सी, परमात्मा के अंदर सदा वास्ते लीन हो गए सी। आत्मा यानी संसार नूं ये शरीर छड्ड के परमात्मा में सदा वास्ते लीन हो गई सी। इसलिए हर एक धर्म अंदर मनाया जाता है। पर इत्थे असीं दसना चाहांगे कि इहदे पिछे आध्यात्मिकता भी जुड़ी हुई है। हुण अगर राम दे नाल ही जोड़ लईए तां सही मायने च दिवाली कि राम आए सी तां दीपमाला होई सी, कहंदे ओ दिवाली। तो हुण असीं दसना चाहांगे कि तुहाडी भी असली दिवाली कदों होएगी, तुहाडे अंदर भी असली दीवे कदों चलणगे? जदों तुहाडे जीवन च भी राम आ जाणगे। बोलो समझदे हो कि नहीं? और राम दा मतलब ये नहीं कि सीता दे पति राम, दशरथ दे बेटे राम। राम दा मतलब है, क्योंकि राम नूं असीं कहंदे संस्कारी, कि श्री राम बड़े संस्कारी सी, अच्छे विचार वाले सी। जदों वो अच्छे संस्कार, अच्छे विचार साडे अंदर आ जाणगे तो सही मायने साडी फिर असली दिवाली होएगी। फिर आ जाता है बंदी छोड़ दिवस, क्योंकि 52 राजे कैद है किले दे विच। पर जदों गुरु गए, गुरु दे नाल जुड़े, तो गुरु दे चोगे नूं पकड़ के, पवित्र चोले नूं पकड़ के वो 52 दे 52 राजे कैद चों बाहर आ गए। तो उदों साडी भी सही मायने दिवाली होएगी, जदों असीं भी गुरु दे चरनां नूं प्रेम नाल पकड़ लवांगे और गुरु दे चरनां नाल जुड़ के ये 84 दे चक्कर चों बाहर निकल जावांगे। वो होएगी साडी असली दिवाली। और महावीर जिन्हां ने इस दिन निर्वाण लिया, सही मायने च उदों साडी असली दिवाली होएगी जदों असीं भी जींदे जी ऐसे कर्म कर जावांगे, जींदे जी अपना जीवन ऐसा जी के जावांगे कि जदों मरीए तो साडी आत्मा भी सीधा परमात्मा में लीन हो जावे। फिर होएगी साडी असली दिवाली। जरा समझना सा, दिवाली नूं दीपक जगाए जाते, तो जरा गौर करना, दीवा कादा हुंदा है, कादा बनता है? मिट्टी दा।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਤੀ ਜੋ ਰੂਈ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਤ। ਜੋਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਗਾਏ ਰਾਤ ਫੇਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਏਗੀ ਰਾਤ, ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਆਏਗੀ, ਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਤ ਕਦੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੈ, ਤੇਲ ਪਾ, ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਲਾ, ਜੋਤ ਜਗਾ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਇਹ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਬੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੀਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜੋਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੱਚੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਘਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰ ਲਿਆਓ, ਨਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਓ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੋ ਢੇਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚੀ ਦੀਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ ਔਰ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਾਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਤੇਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦੋ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਬਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਗਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਧਨ ਨਾ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਰਤਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ।
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਤਨ ਉਹ ਭਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਨਾਲ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ, ਆ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਐਸੇ ਬਰਤਨ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ ਲਿਆਈਏ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆਈਏ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਗਿਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਓ ਗਿਫਟ, ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਠਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਲਿਆਓ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਠਿਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਕੋੜੇ ਐ, ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਖ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅੰਦਰ, ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਚਖ ਡਿਠੀਆਂ। ਕੱਖ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅੰਦਰ, ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਚਖ ਡਿਠੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਕੱਖ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅੰਦਰ, ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਚਖ ਡਿਠੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਖੰਡ ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਿਸਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਟੌਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੱਡੂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਦੋ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੜਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਠਿਆਈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸਲੀ ਗਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲਾ ਲਓ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਿੰਗਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਗਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦਾ? ਅਸਲੀ ਗਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਦਗੁਣਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਰਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਦਾਰਥ ਬੰਦਾ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਬੰਦੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਮਿਠਾਸ ਰੂਪੀ ਮਠਿਆਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਧਨ ਦੀ ਫੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਮਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਮੁਦਰਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਧਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਧਨ ਦੀ ਫੁਆਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਖੁਦ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਏਦਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਥੱਲਾ ਹੱਥ ਧਿਆਨ ਮੁਦਰਾ 'ਚ, ਉੱਪਰਲਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੇ ਚੋਂ ਧਨ ਦੀ ਫੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਫੁਆਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਧਨ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਰੁਪਇਆ ਇਹੀ ਧਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਰੂਪੀ ਧਨ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਧਨ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ 12 ਵਜੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਮੁਦਰਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਲਾਧਾਰ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਠਾਨ, ਮਣੀਪੂਰ, ਅਨਾਹਤ, ਵਿਸੁਧੀ, ਆਗਿਆ ਔਰ ਸਹਸਤਰਾਰ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੱਲਿਓਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸਹਸਤਰਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਚੋਂ ਆਨੰਦ, ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਮੋਰੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਭਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰਦੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਰੂਪੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸਹਸਤਰਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਕਮਲ ਖਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਢੇਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਰੁਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜੋ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜੋ ਰਾਤ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਈਏ, ਸੱਚੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਈਏ।